मण्डलपतिश्रेणी सदा तोच्छावात् भूतो दीनगणेशकौ करुणजा कौपीनकण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोळमग्नो मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगो श्रीजीवगोपालको श्रीजीवगोपालको कूजत् कोकिलहंससारस गुणाकिन्नी मयूराकुले नानारत्ननिबाधमूलविटप श्रीयुक्तबृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवार्थदोजो मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगो श्रीजीवगोपालको श्रीजीवगोपालको संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कालावसानीकृतो निद्राहारविहारकादिविजितो चात्यं तदानौ जजो राधाकृष्णगुणस्मृतिर्मधुरे मानन्देन सम्मोहितो वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगो श्रीजीवगोपालको श्रीजीवगोपालको राधाकुण्डतटे कालिन्दतनया तीरे च बंसीवटे प्रेमोन्मादनवसादशेषदशया ग्रस्तो प्रमौतो सदा गायन्तो च कदा हरिर्गुणभरं भावविभूतो मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगो श्रीजीवगोपालको श्रीजीवगोपालको हे राधे वज्रदीपिके च ललिते हे नन्दसूनो कृतो श्रीगोवर्धनकल्पपादपतले काळिन्दिवन्यो कृतः घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाविहुलो वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगो श्रीजीवगोपालको श्रीजीवगोपालको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। प्रणाम समस्त। आरंभ करने पूर्व मंगलाचरण करवा। प्रभु आसुची वॉइस क्लियर आसुची? आज्ञा प्रभु जी आसुची। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं नृपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्री कृष्ण स्वामी नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिते नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रम श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नित्यं तशाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिनी राधाधर सुधापान शालिनी वनमालिनी राधां रसेश्वरीं रम्या गोविन्दं महिनीं परा वृषभानुसुतां देवी नमामि श्रीहरिप्रियाम्। महाभावस्वरूपं त्वा कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। वन्दे वृन्दावन गुरु कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिङ्गे तविग्रहम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतौ तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव। कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तेः हेतवे तव त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सकलापुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्यकुलं लोकं रयन्ति जुगे जुगे। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रणाम समस्त को। सकाळर ब्रह्म मुहूर्तर घड़ी संधि आपण मानकर भक्तिमय जीवन अग्रगति करिवार जो प्रयास परमेश्वरंकर अहेतुकी कृपा एवं गुरु गौरांगर आशीर्वाद मोर पूज्य गुरु अर्थात दीक्षा गुरु असित कृष्ण स्वामी गुरु महाराज श्री चरण कमल कोटि प्रणति निवेदन करी एवं तत्सहित मोर समस्त शिक्षा गुरु एवं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद तथा समस्त गुरु परंपरा स्वीकृत आचार्यगण
उपस्थित सज्जन गण एवं मातृवृंद तथा समस्त वैष्णव एवं वैष्णवी चरण कोटि प्रणति निवेदन करी आज 18 दिनिया इस्कन मंगलर तरफ आयोजित होता सत्संग कार्यक्रम को समस्त को शुभेच्छा शुभकामना एवं अभिनंदन जनाई आज त्रयोदश अध्याय आलोच्य विषय हूँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग से महाप्रभुंकर इच्छा एवं निर्देश क्रमे इस्कन मंगलर तरफ दीर्घ 5 वर्ष धरी यही आध्यात्मिक कार्यक्रम सुचारू रूपे परिचालित करिवार जो मुख्य निर्वाह दायित्व संपन्न रहे आमर मानस प्रभु तारिणी माताजी देवदत्त प्रभु एमानंकु मोर आंतरिकता कृतज्ञता एवं सेमानंकर चरण जुगल रे कोटि प्रणाम तो सहित समस्त ओडिया ग्रुप रो समस्त कार्यकर्ता सहयोगी बंधु मान भी मोर आंतरिकता दृष्टिकोण कोटि प्रणाम ये भाव में आज आम त्रयोदश अध्याय को आरंभ करवा अध्याय नाम हूँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग आसुच प्रभु देखा जाउछि ना आगे आगे प्रभु स्क्रीन देखा तो सर्वप्रथमे जेतेबेले आमे देखिथिले अर्जुनंकर किबळी भावरे युद्धभूमि मोहग्रस्त हवा पर द्वंद्व रही किभली भाव युद्धरु निरत रहिबा प्रचेष्टा करुथिबा समय रे भगवान श्री कृष्णंकर प्रयोजन रे एभली भाव धर्म क्षेत्र जो धर्मर जयर विजयर ध्वजा रखिबा पई भगवान जो चिंता प्रकाश करथिले ताहा केउभली भाव रे अर्जुनंक मन रे प्रश्न आसीथिला केवल ई जनसाधारण मानकर जो प्रश्न कलिजुगर आसीबो सेई मानकर समाधान करिबा पई तेणु एभली भाव रे भगवान तांकर समस्त द्वंद्व को दूरीभूत करिवार यथायथ प्रचेष्टा करिसेंती आमे पूर्व अध्याय को जदि जीव भक्ति योग माताजी बहुत सुंदर भाव में बुझाई जे किभली भाव में मनुष्य कर्मयोग एवं कर्मयोग पर सीधा सड़क आम आसिक पहुंची थे भक्ति योग किंतु आम वास्तव जिते सांख्य योग कर्मयोग सांख्य योग ध्यान योग ज्ञान योग एवं परिशेष आम भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ बोली प्रकाश करथिले किंतु वास्तव में भगवान ये जो कर्मयोग पर परे ज्ञान योग तो कहिबार यथायथ उचित थिला किंतु काहेकि से अर्जुन को कर्मयोगर परवर्ती पर्याय रे ज्ञान योग न कही भक्ति योग को कहे कारण भक्ति योग कौन आउ ज्ञान योग भक्ति योग जो भली भाव रे आपण मन देखिथिबे दुग्ध से भली होची भक्ति योग दुग्ध सदृश आम आगुरी पढ़ी जे भक्ति होची एक लता तेणु लता को किभली भाव रे माया रूपी छेली ताकू भक्षण न करिवो ताकू ध्वंस न करिदब सेथिपई ज्ञान रूपक बाड़ अर्थात सुरक्षा बलय आमको प्रदान करने पड़ो तेणु से ही आवश्यक होछि ज्ञान योग तेणु आम जो देखी भगवत गीता को 3टी धारा विभक्त कर प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग द्वितीय 7 रु 12 जहाँकि भक्ति योग एवं 7म एवं त्रयोदश अध्याय शेष 18 अध्याय ताहा होछि ज्ञान योग तेणु यही ज्ञान योग कहिबार
तात्पर्य ଏହା ଯେ कଳି जुगरे ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଏ ସେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ भक्ति भाव अर्थात अनन्य प्रेम भक्ति भाव प्रेम सेवा भगवान को प्रति उज्जीवित हेब नाही सेइथिपई भगवान ए कलिजुगर कलुषित कलमश रे बुड़ी रहिथिबा ए पतित जीव मान को उद्धार करिबा पई तांकर अनुकंपा परवश होई से कौन करिसंती ना भक्ति जोग को प्रदान करिसंती तेणु सेथिपई ए भक्ति जोग जतबेला हम देखिथिले भगवान कर जो प्रश्न थिला अर्जुन मन जो प्रश्न थिला सर्वोत्तम योगी किए जे कि हम जतबेला देखिबा प्रथम प्रश्न रे सेमानंकर प्रश्न थिला जे साकार उपासना निराकार उपासना एवं द्वितीय रे भगवान जो भली भाव तांकर समाधान करथिले एई साकार भक्ति जोग एवं निराकार अर्थात ज्ञान जोग तांकर जो लक्ष्य थिला जणे होचंती साकार भक्ति जोगरे से परम पुरुष श्रीकृष्ण को पाई परिबे निराकार ज्ञान जोगरे अव्यक्त अचिंत्य निर्गुण ब्रह्म को तांकर जो प्रक्रिया थिला साकार रो प्रक्रिया से थिला प्रेममय सेवा एवं मन निवेश करिया किंतु निराकार ज्ञान जोगरे थिला समस्त इंद्रिय को संयत करिया साकार भक्ति जोगरे शारीरिक जीव पई थिला कोन ना स्वाभाविक एवं आनंददायक चिदानंद एवं निराकार ज्ञान जोगरे थिला अत्यधिक क्लेश एवं भक्ति जोगरे साकार रूप रे फलाफल कोन तार परम गति कोन ना भगवान का द्वारा से शीघ्र उद्धार हेबे जदि भी कौनसी कारणवशत जदि भक्त तार से ही चिंताधारा को आनी पारेनी शेष पर्याय भगवान निजे उद्धार को भाव में आसिक उद्धार कर किंतु निराकार ज्ञान जोगरे शेष तो लक्ष्य प्राप्ति हेब किंतु बहुत कष्ट हम एवं बहुत जीवन में क्लेश पाइबे तेणु यही भाव में जो पार्थक्य रही साकार भक्ति जोग और निराकार भक्ति जोग मध्य तथापि भगवान परिशेष से ज्ञान जोग प्रदान कर कारण भक्ति जोग दुग्ध सदृश है बेले ए ज्ञान जोग हूँ जल जल जमिति दुग्धरे मिश्रित हेले तार सत्ता को हराई दिए तेणु यही भाव में साकार भक्ति जोगरे जितेबाला से ज्ञान जोग प्रवेश करे सेतेबेले ए भक्ति जोग उज्जीवित हेब एवं ज्ञान ही तार परिप्रकाश हो किंतु जदि प्रथम ज्ञान आसीबो तापर से भक्ति जोग को अवलंबन करिवो कि न करिवो ताहा बहुत भगवान को ऊपर एवं निजर आचरण ऊपर निर्भरशील किंतु जेतेबेले भक्ति जोग आसी जाए सेतेबेले स्वतः भाव रे सुप्त भाव रे जमिति फूल भितर तार सुगंध एवं दीप मध्य जमती काठ मध्य अग्नि से भाव में भक्ति जोगर ज्ञान कौन थाए सुप्त अवस्था थाए तेणु भक्ति जोग जन जो करदिए से तार कौन प्रकार ज्ञान जोगर ही आवश्यक न थाए किंतु जितेबाला ज्ञान जोग जने आध्यात्मिकता से प्रवेश न करे सेतेबेले से पतित हबार संभावना रही कारण ये कली जुगरे भक्ति जोग करने बहुत कष्टकर यही भाव में आम प्रथमे सर्वश्रेष्ठ योगी निराकार ब्रह्म उपासना ठारू किभली भाव में सहज मार्ग हूँ भक्ति जोग एवं 7-8 आम पढ़ी जे मृत्यु संसार सागर किभली भाव में उद्धार कर परिशेष कौन सर्वोच्च प्राप्ति एवं भगवान प्रिय पात्र तेणु यही भाव में आमको सुरक्षा बलय प्रदान करिवो किए ज्ञान आम जदि भक्ति करुचे वृक्ष लगाऊचे जदि आम ताकू सुरक्षा बलय न दबा तेणु यही माया रूपी छेली कौन करिवो ना से ही वृक्ष को नष्ट भ्रष्ट करदे तेणु से ही आवश्यक होउछि कौन ज्ञान जोग तेणु से ज्ञान जोग को आम आरंभ करवा ज्ञान जोगर प्रथम रे अर्जुन जो प्रश्न पचारि श्लोक माध्यम श्लोक कौन प्रकृतिम पुरुषम चैवं
क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्व्यतीतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ର କଣ। ବାସ୍ତବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଏ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ଦେଖିବା। ତେଣୁ 6ଟା ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ଚେତନ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ହଉଛି କଣ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ତାର ପରିଚୟ କଣ ନା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ହିଁ କଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। କର୍ମର ମାଧ୍ୟମ କଣ କ୍ଷେତ୍ରର, ତେବେ ଏହା ଜୀବ ପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଏବଂ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ସର୍ବଦା କଣ ହୁଏ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ତାହା ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହଁ, ସିଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଗଠନ ଅଛି, ଗଠନକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସୁଛି, ତାର ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଆସୁଛି। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କଣ ନା, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରିଚିତ। କଣ ପରିଚୟ ନା, ଏଇ ଶରୀର କଥା ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଜଣା ଦେବେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ଯାହାର ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ଥାଏ, ଯିଏ ଜାଣିବା ବାଲା, ଶରୀର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶରୀରର ମାଲିକ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ବା ପୁରୁଷ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୃଥକ। କ୍ଷେତ୍ର ବଦଳେ ଶରୀରଧାରୀ ପୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବରାବର କଣ ରହନ୍ତି, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ଭୌତିକ ଶରୀର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ। ସେ ଆସିକି ଆମର କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆମର ସକଳ ଦେହ ନାରାୟଣ ସେଇ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା, ସେଇ 6 ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ କଣ, ଜ୍ଞେୟର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର, ତାର ଯୋଉ ଗଠନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ତାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିବାଟା ହିଁ ହଉଛି କଣ, ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସେ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ
महाभारतर वन पर्व आम देखा युधिष्ठिर महाराज जाइछन्ति पानी आनिया पई जक्ष महाराज जो भली भाव प्रश्न पचारि ସେହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କହ ମୂର୍ଖ କହ ଜ୍ଞାନ କହ ମାର୍ଗ କହ ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ କଣ? ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବର ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କେବଳ ସଦ୍ଗୁଣ। କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ विद्या समस्ते विद्यालय तो विद्या अर्जन करते किंतु वास्तव में कौन ता विद्या वास्तव में कौन ता ज्ञान विद्या हूँ आम जमी कौन से गोटे विद्या शिखा से विद्या मध्यम आम रोजगार पंथा को ग्रहण कर किंतु ज्ञान कौन ना तार जिते सद्गुण तार विवेक उदय हम से भाव में तार ज्ञान ही आवश्यक। यही ज्ञान बल से कौन कर ना से भगवान से तार परम धाम को प्रत्यावर्तन करने गुरु सेवा एवं शुद्धता अवलंबन कर जड़े उपयुक्त गुरुंकर आश्रय कर बाह्य एवं तार जो अंतसूची अच्छी तार परिष्कार तार परिच्छन्नता तार स्थिरता एवं आत्मसंयम को रक्षा कर वैराग्य आसीबो इंद्रिय गोचर विषय वस्तु त्याग कर अहंकार शून्य हम स्त्री पुत्र ए प्रति कौन हम नाम सत्य समदर्शी एवं भक्ति जागृत हम जितेबाला ज्ञान एवं ज्ञेय यही भाव में आसी जाए सेतेबाला स्वतःस्फूर्त भाव में आध्यात्मिक चिंताधारा को अवलंबन करी से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रे समचित्तता रहिबा एवं भगवान को प्रति अनन्य भक्ति उत्साहित निष्काम भक्ति रखी तार तत्व दर्शन कौन ना तार तत्व दर्शन होची जन्म मृत्यु एवं जरा उत्साहित व्याधि को से दुख दर्शन करिवो एतिरे जो कष्ट अछि से कष्ट को से भूली जीवो निर्जन स्थान रे से जतले वास करिवो तार जो इच्छा अछि आत्मज्ञान ऊपर गुरुत्व आरोप करिवो एवं ता ऊपर से तत्व ज्ञान लाभ करबा पई से जिज्ञासु हो एवं एई भली भाव रे जिज्ञासु से ज्ञानी स्तर रे उपनीत हो। ए ज्ञेय कौन तबे ज्ञेय होची जहा जानिबार योग्य जहा ज्ञानर चरम लक्ष्य श्री कृष्ण एही ज्ञेय कथा एई भली भाव रे कहउचंती जे से होचंती वास्तव रे अनादि ब्रह्म से होचंती सर्वव्यापक से होचंती भितर अछंती से बाहर अछंती से अविभक्त एवं परिशेष रे से होचंती ज्योतिर ज्योति एई भाव में ज्ञान एवं ज्ञेय आम दुईटा छाड़े गोटे हूँ प्रकृति पुरुष आम आलोचना करवा आसो क्षेत्रज्ञं चापि मा विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञम ज्ञान यज्ञान मत मम। हे भारत पुत्र अर्जुन मु सकल क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोली जान मोर मतरे क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ विषय होछि प्रकृत ज्ञान। तेणु आम जहाँ एठी आलोचना कले प्रकृत ज्ञान कौन ना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषय जी जानते चित्र आम देखुचे जड़े कहार भी हो पारे किंतु ए कहार जो अर्थ आसुची से जड़े कि गोटे जानी जे ये हूँ कहार गोटे किंतु आम मन प्रश्न आसे जे कहार गोटे किंतु से जो कहार शब्दटा को आम जो व्यवहार करुचे से कहार शब्दटा को भगवान जानी जड़े राजा जानी जे ए जमीर मालिक वास्तव रे जमिति आम ये क्षेत्र संबंध में जानीचे सेमिति समस्त क्षेत्र अर्थात समस्त जो सारा संसार जिते विश्व ब्रह्मांड जिते सब प्राणी
ଯେତେ ଜୀବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର परम नियंता एवं परम ज्ञाता होचंती परमात्मा। तेणु एभली भाव में आम जमी कथा आम जानिबा बेले आम गाँर समस्त जमी विषय अवगत राजा मानकर था, सरकार मानकर था। तेणु एभली भाव में ज्ञान सिखाए क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ विषय जो ज्ञान अच्छे ताहा मध्य आमे जानि परिथा। एठी आमे देखुछे अर्णमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश। तेबे अर्णमय कोश कौन, प्राणमय कोश। जेतेबेले आमे देखुथिले शरीर आमर तीन भाग रे विभक्त करा जायछि, स्थूल, सूक्ष्म एवं आत्मा। किंतु जोग दर्शन को जदि आमे लक्ष्य करिबा सेथरे एई भली भाव रे जहा देउछि आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अर्णमय कोश, एई भली भाव रे तांकर सेथरे लेखा अछि 5 गोटी शरीर। तेणु आमे गीता दर्शन अनुଯାयी आमे जिबा, आमे जोग दर्शन अनुसार जिबानी। आमर जो 3 प्रकार, तेणु सेठारे कारण शरीर, महाकारण शरीर, आध्यात्मिक शरीर देछि। आमर किंतु कोन, गोटे होचंती स्थूल, गोटे होचंती सूक्ष्म एवं आ गोटे होचंती आत्मा। तेणु से आत्मा परमात्मा को जो दर्शन करबा पई जेमिति आमर मस्तिष्क रहिछि, मस्तिष्क रे आमे देखुछे गोटे मस्तिष्क, किंतु मस्तिष्क भितर जब आमे प्रवेश करूचे जेतेबेले विज्ञान रे पढ़िबा पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, बाह्य मस्तिष्क। तेणु एई भली भाव रे ये भी मध्य अर्णमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश। तबे ज्ञानमय कोश कोन, जेतेबेले सृष्टिर प्रारंभ रे ब्रह्मा भगवान गर्भोदक साई विष्णुंकर नाभि कमल जात हेले, तांकर जेतेबेले जो प्रथम ज्ञान आसिला जे वास्तव रे जीवर एई भली भाव रे जिज्ञासा आसीबा दरकार, जानिबार इच्छा आसीबा दरकार जे मु किए, मु काहे के आसीछि, मोर कोन करिवार अछि, मोर कर्तव्य कोन। तेणु एई भली भाव रे जानिबार जो ज्ञान सेटा होछि ज्ञान। एवं ता पूर्व को जो अछि प्राणमय, अर्णमय कोश, जेतेबेले एमाने चिंता करंती नाही सेमाने होचंती पशु सहित समान। कारण पशु जेमिति केवल खाद्य संग्रह करिबा, संतान संतति जन्म करिबा एवं किछि संग्रह करिकि भविष्यत पय रखिबा। तेणु एई अर्णमय कोश होछि सेई भली भाव रे जे केवल किछि लोक कोन अछंती ना केवल खाद्य खाइबे, पेट पोषिबे एवं संतान संतति जन्म करी तांकर जीवन अतिबाहित। ताठार उन्नततर होचंती किछि भविष्यत रे धन को संग्रह करिबे। तेणु ताठार भल जीवन होछि पिंपुड़ी जन्म। जेमिति कि सुप्ते सिंह मुसे नपसे आहार, श्रमे पिपीलिका भंडाए पुरा। जदि आमे श्रम करिबा निश्चित भाव रे हमर कोन रहइबो, संधान संपत्ति बढ़िबो। जे एहा वास्तव रे मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म कोन ना हमर ज्ञानर परिप्रकाश करिबा एवं तार ऊर्ध्व को गले विज्ञानमय आसी। ज्ञान बल रे जेतेबेले भगवान को द्वारा स्वीकृत हबो एवं भगवान को द्वारा जो प्रदत्त हबो ताहा होछि ही वास्तव रे विज्ञानमय। एवं परिशेष रे जेतेबेले से भगवान को प्रति संवेदनशील, भगवान को प्रीति प्रेम सेवा करिबा पय तार जो इच्छा हला परे से तले पहुंची जिवो, से आनंदमय कोशरे से चिदात्मा सहित सम्मान हे जिवो एवं भगवान कर सेवा करिबा पय चिंता प्रकट करिवो। तेणु एई भली भाव रे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश एवं अर्णमय कोश। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मूल प्रकृति, दश इंद्रिय, मन, इंद्रिय, ग्राम्य, पंच विषय, एही 24 टी तत्व रे एही क्षेत्र ही गठित। तबे शरीर अर्थात क्षेत्र केउ मुख्य उपादान रे गठित ना भगवत गीता रे जतबेला हम देखिबा, भागवतम रे देखिबा, सृष्टिर प्रारंभ ठारू एई भली भाव रे हम देखिबा जे मुख्य शरीर बा क्षेत्र 24 टी मुख्य उपादान को नै गठित।
ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ନା ଏଥିରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଢା ହୋଇଛି। କଣ କଣ ସେଥିରେ ନା ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି 5ଟି ମୂଳ ଉପାଦାନ। ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନ, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି, ଯାହା କଣ କରେ ନା ଆମ ଶରୀରର ମାନସିକ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ ଆସେ ନା 11ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମନ ସହିତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ନା ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି ଏବଂ ଆମର ଚର୍ମ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ରହିଛି କଣ ନା 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ଆମର ହାତ, ପାଦ, କହିବାର ଶକ୍ତି ବାକ୍, ଯେମିତିକି ଆମର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଆମର ମଳଦ୍ୱାର। ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କର୍ମ ସବୁ କରିଥାଉ। ଆ ସହିତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନ ବି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଯିଏକି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସାଜିଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେ ଇଏ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ ରହିଛି କଣ ନା 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ। ଏ ହଉଛି କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ କଣ କରୁନା ଅନୁଭବ କେବଳ କରିପାରୁ, ଯାହା ହଉଛି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଏବଂ ଗନ୍ଧ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋଟ 24ଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶରୀର ଗଠିତ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ 5, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 3, ତାପରେ 11, ତାପରେ ହଉଛି 5, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନ 3 ଏବଂ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ଦେଶ ତାର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ବିକାର। କଣ ବିକାର ନା ଶରୀରର ଯେତେବେଳେ ବିକାର ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଦ୍ୱେଷ, ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନିତ୍ୱର ଅଭାବ, ଅଦାମ୍ଭିକତା, ଅହିଂସା, କ୍ଷମାଶୀଳତା, ସରଳତା, ଗୁରୁ ସେବା ପରାୟଣ, ପବିତ୍ରତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିଗ୍ରହତା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ, ମନୋଭାବ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୋଠାରେ ଅନନ୍ୟ ଯୋଗରେ ଏକାନ୍ତ ଭଳି ରଖି ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆଚରଣ ନ କରି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରି ଜନ ସଂସର୍ଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ଅନାସକ୍ତ ରହିବା, ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ମନରେ ସମଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ହେବା, ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହାକୁ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୋଉ 20ଟି ସାଧନା ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କହୁଛେ ଏବଂ ଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ ଇଏ ସବୁ ଦେଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ପାଇବ ଏବଂ ପାଇବା ପରେ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। 8 ରୁ 12 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣିକ, ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବିନୟ ଭାବ, ଗର୍ବହୀନତା, ଅହିଂସା, ସହନଶୀଳତା, ସରଳତା ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଗୁରୁ ସେବା, ଶୁଦ୍ଧତା, ବୈରାଗ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହିବା, ଯେମିତିକି ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଗୃହ ଆଦିରେ ଅନାସକ୍ତ ରହିବା, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏ ଯୋଉ ସବୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିବା, ନିର୍ଜନ ବାସରେ ରହିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅହିଂସା ରହିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ
ସବୁ ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 20ଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଲେଭେଲ 2 ରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। सर्व इंद्रिय गुणाभासं सर्व इंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा हेउछन्ति समस्त इंद्रियर मूल उच्च, तथापि से इंद्रिय बिना से अविभक्त, जदिओ से समस्त जीवंकर रक्षक, से प्रकृतिर धारा को अतिक्रम करन्ति एवं सही समय रे से समस्त वस्तु प्रकृतिर गुरु अटंती। अर्थात एठी परमात्मा को आमे ता पूर्व अध्याय में देखथिले जे परमात्मा को किभଳି भाबरे उपलब्धि करबा तार जो मार्ग थिला, जेमति कि ध्यान योग, सांख्य योग, निष्कर्म एवं श्रवण बा हमर भक्ति योग। तेनु ये सब परमात्मा तो हम मार्ग जानिले परमात्मा प्रकृति कौन, परमात्मा भूमिका कौन। जो आम कहले जे सकल देहे नारायण, ए शरीर रे क्षीरोदक साई विष्णु कौन करिसेंती ना परमात्मा रूप रे जो विराजित रहिसेंती से मन वास्तव रे तांकर भूमिका कौन ना से होचंती सर्व क्षेत्रज्ञ एवं से सर्व ज्ञाता। जीवात्मा केवल निजर शरीर विषय जानिथिबा बेले परमात्मा कौन करंती समस्त जीवंकर शरीर अर्थात क्षेत्र संबंध रे जानती। जेमिति आमे पूर्वरु कहिथिले जे जणे राज्यर राजा जेपरि निजर समस्त प्रजा कथार अवगत होइଥାଏ, राज्यर मूल अधिकारी होइथिले हेतु से सब किछि जानि पारंती, किंतु केवल निज जमी कथा निज जमी मालिक जाने, किंतु समस्त जमीर कथा को राजा ही जानती। ये से भली भावरे परमात्मा समस्त क्षेत्र मध्य रहीकि से कौन करती समस्त ज्ञाता होइथांती। से होछंती निरीक्षक, से होछंती अनुमोदनकारी, सर्वद्रष्टा, उपद्रष्टा, अनुमंता। शरीर मध्यरे थाई जीव प्रकृतिर गुण अनुसार जेतेबेले से जो कर्म करे परमात्मा कौन करती ना से कौनसी भाग नियंती ना, बरं से केवल निरीक्षक एवं साक्षी हिसाब से सब किछि देखंती। जेमति कि हमें देखिथिले जंगल रे जो हमर जेमति गछ गछर डाल रे दुईटी पक्षी वास कर, जने पक्षी देखुची एवं जने पक्षी कर्म करुची। तेणु एभली भावरे हमर ए शरीर रूपक गछ बा वृक्ष रे परमात्मा साक्षी रूप रे एवं जीवात्मा कर्मरत अवस्था रे रही थांती। तेणु से निरीक्षक साजंती एवं सब साक्षी रूप रे देखंती। जीवर इच्छा अनुଯାयी कार्य करिबा पई सामर्थ्य दियंती एवं अनुमोदन मध्य करिथांती बा अनुमति प्रदान करिथांती। जीव निज इच्छा रे कर्म करे सत, किंतु परमात्मा बिना अनुमति रे से किछि करि पारंती नाही। सेति पई कह जाय भगवान बिना पत्र भी हले ना। तापरे परिपालक एवं परम उपभोगकारी, से होचंती भर्ता, से होचंती भोक्ता। परमात्मा केवल दर्शक साजंती नहीं, से समस्त जीव मानकर से परिपालक, से होचंती मार्गदर्शक, तत्सहित से होचंती परम आश्रयदाता। जेमिति पिता आम घरे आमको आश्रय देइचंती सेहि भली भावरे भगवान आमर आश्रयदाता। एही शरीर रे से सर्वोच्च अधिकारी, से सर्वोच्च उपभोगकारी एवं परिशेष रे से परम अध्यक्ष रूप रे मध्य विद्यमान होइथांती। से होचंती आमर शत्रु नुहंती, किंतु लोक माने ईर्ष्या अज्ञान वशत कौन करती भगवान को शत्रु बोली मन करती, किंतु वास्तव रे भगवान होचंती परम मित्र तथा से होचंती हृदयर दिग्दर्शक। परमेश्वर प्रत्येक जीवर हृदय रे बराबर अंतरंग बंधु हिसाब अवस्थान कर। जीव अज्ञानवशत ए भौतिक संसार
ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ଯେମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଜୀବ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ସାଗରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ସେ ପରମାତ୍ମା ତାର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ତାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଠିକ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଜୀବ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ମାତାଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ଭଳି ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତ। ଶରୀରର କୌଣସି କର୍ମ ବା ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ କଦାପି ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ। କୌଣସି ଗୁଣ, ଏ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର। ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ କରନ୍ତି, କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆମର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ହୋଇକି ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିବା ବାଲା ସେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆଉ କେହି ହିଁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରୂପକୁ, ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଚରାଚର ସକଳ ଜୀବଗଣଙ୍କର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ହେତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଅଜଣା, ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୟୋତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ଅତୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞେୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହଉଛି ଉଚିତ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସକଳ ଜୀବଗଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା, ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କଣ କରୁଛି, କିଛି ଲେଖୁଛି କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାଧ୍ୟମ ସେ ଯଦି ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଲାଇଟ ଯଦି ସେଇ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି, ସେ ସେଇ ଘରର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବଗଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ କ୍ଷତ୍ରିର ଅଧିକାରୀ ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲୋକିତ ଆମକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆମେ କୌଣସି ଆଲୋକର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡି ରହିଥିବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ନିଃସତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସକଳ ଜୀବଗଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଜ୍ଞାନ, କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କେବଳ ମୋରି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମୋର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଶବରୀ ମାତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ସେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ନଥିଲେ। କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶବରୀ ମାତା ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହିଁ ହଉଛି କଣ, ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅହେତୁକି ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ତାର ସହଜ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଏ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଭଗବାନ ମୋର ସେଇ ପରମ ଧାମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ମୁଁ ସେଇ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବି, ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟାମ୍ ଅଭିଜାନାତି ଅସ୍ମି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କଣ କରେ ନା କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଜାଣିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ତାର ଲକ୍ଷଣ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀ ଆମେ ଜାଣିନେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିବାର ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଆମେ କୌଣସି ଅସୁର କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ ଗୁଣରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅହେତୁକି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଅହେତିକ କୃପା ପରବଶତଃ ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଜାଣ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱୟ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି। ଜୀବର ଯେତେ ବିକାର ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ। ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ, ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଣ ନା ଉଭୟ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଏହାର ଭୋଗର ସମ୍ପର୍କ କଣ ନା ଏହା ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ମୂଳ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଯେହେତୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ମୂଳ ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବା ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ସିଏ ହିଁ ହଉଛି ଜୀବ ବା ସିଏ ହିଁ ହଉଛି ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣିଏ ପୁରୁଷ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପୁରୁଷ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିନ। ଜଡ ଶରୀରଟି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ସେ କଣ କରେ ନା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ସେ ନିଜେ ଭାବେ, ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇ ହିଁ ହଉଛି ମାୟାର ଭ୍ରମ। ଯେମିତି ସର୍ପ ଏବଂ ରଜ୍ଜୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଜ୍ଜୁ ଯେମିତି ସର୍ପର ଭ୍ରମ ଧାରଣା କରେ ସେଇଭଳି ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡିତ ହେଲା ପରେ ମାୟାର ବଶ ହୋଇ ସେ କଣ କରେ ନା ନିଜକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ ସତ୍ୱରଜ ତମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାର ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି ତାମସିକ ଗୁଣକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ତତ୍ସହିତ ରାଜସିକ। ତେଣୁ ସେ ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକରେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ ରୁହେ। ତେଣୁ ତାର ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହୁଏ। ଏ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ଆଉ ଗୁଣ ସଙ୍ଗ କାରଣରୁ ହିଁ ଜୀବକୁ କଣ କରେ ନା ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ସେ ପଡିଯାଏ। ଯେପରି ମଣିଷ ନିଜର ପୋଷାକ ବଦଳାଏ
ସେଇ ଭଳି ଜୀବ ତାର ନିଜର କାମନା ଏବଂ ତାର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ତାର ବାସନା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ପରେ ଶୀତ ଏବଂ ଶୀତ ପରେ ପୁନଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସେ। ଯେମିତି ଦିନ ପରେ ରାତି ଏବଂ ରାତି ପରେ ଦିନ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାମନା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଆସକ୍ତିକୁ ରଖି ତାର ନିଜର ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳି ନିଜର ଯୋନିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ କାरणम कर्तुते हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तुते हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त वस्तुगत कार्यकलाप एवं प्रभावर कारण बोली कहा जाए। जीव हेउची एई दुनियार विभिन्न जंत्रणा एवं उपभोगर कारण। तेणु जेतेबेले प्रकृति सहित समस्त कार्यकलाप एवं तार जो प्रभावर कारण चिंता करे ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଉପଭୋଗର କାରଣ ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜର ଶରୀର ସିନା ମନୁଷ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଚେତନା ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ତକାଲେ ଚମାମେବ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶେଷ ସମୟରେ କରି ନ ପାରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ କାମନା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେତୁ ଭଗବାନ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହି ଆମକୁ ସେଇ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁକର, ପଶୁ ଯୋନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯୋନିରେ ଦବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ମାଂସ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ ସିଂହ, ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଶୁକର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଉପଭୋଗର କାରଣ ଏଇ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ, ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ସହିତ पुरुषः प्रकृतिः भुङ्क्ते प्रकृति जन्मनां कारणं गुण संगस्य सद्योनि जन्मसु। वस्तु प्रकृतिर जीवंत संस्था। एहिपरि जीवनर तीनोटी धाराकु उपभोग करी जीवनर मार्ग अनुसरण करे। सही वस्तु प्रकृति सहित तांकर मिलन हेतु होइथाय एवं एही भली भाबरे विभिन्न प्रजाति भल मंद जोनि सहित कौन करती साक्षात करिथांती। हम जो काली आलोचना करथिले जे भली भाबरे जो 84 लाख प्रकार जोनि अछंती एही भली भाबरे केवल हमर कामना एवं केवल हमर इंद्रिय सुखर जो माध्यम रखिचे सेही माध्यम को अनुसरण करी जीव कौन करे ना विभिन्न जोनि रे भल जोनि मिली पारे भले जो चिंता करिबा प्रकृतिर गुणसंग सहित आम जो भली भाव उपभोग करने जो मार्ग को आम अनुसरण करवा आम समस्ते आसीचे यही जीवनर आध्यात्मिक मार्ग को अनुसरण करने किंतु आमर जो कर्तव्य आमर जो कर्म से कर्तव्य एवं कर्म यही त्रिगुणर कौन हो गला सबु किछि मिलिन हो गला। जेमिति पानी फटका वर्षार धार रे मिले जाए से भली भावरे आमर कामना एवं आमर आसक्ति एवं आमर जो इंद्रिय मानकर नियंत्रण न करि परिबारु ये सब कौन हो जाए ना विभिन्न जोनि रे आमको भल मंद जोनि रे प्रवेश कराइबार मार्ग को उन्मुक्त करिदाए। तेणु सेइथि पई जो प्रथम पढ़िथिले क्षेत्र से क्षेत्र रे सेइथि पई कहा जायथिला जे शरीर को काहे की कर्म क्षेत्र बोली कहा जाए कारण ए इंद्रिय सुख भोगर माध्यम होची बद्ध जीव सांसारिक बंधन रे जतबेले आबद्ध थिबा ए आत्मा तार जो भौतिक प्रकृतिर नियंत्रण रे रहे एवं ताकू उपभोग करिबा पई चेष्टा करे। तेणु जीव सब बळे निजर इंद्रिय सुख भोग करबा को इच्छा करे। सुख भोग करिवार जो क्षमता अनुसार
ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି କଣ? କର୍ମ କରିବ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି କଣ? ନା କର୍ମ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। କର୍ମ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ହେଉଛି ଶରୀର। ତେଣୁ ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବଦ୍ଧଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଜଣେ କୃଷକ ଚାଷ କରି ନିଜର କର୍ମ କରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ଭୂମିରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ବା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଥାଏ। ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜଡ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର କ୍ଷମତା ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ରୂପକ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମିଳିଯାଏ। ତଥାପି ଏହି ଶରୀରରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଉପଭୋଗକାରୀ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାଲିକ, ଯିଏ ତଦାରଖକାରୀ ଏବଂ ଯିଏ ଅନୁମତିଦାତା ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ ଯେ ପରମାତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟମନ୍ତା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ମହେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମର ଏଇ ଶରୀରରେ ରହି ସେ କେବଳ ଉପଭୋଗକାରୀ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାଲିକ, ତା ସହିତ ଅନୁମତି ଦାତା ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠିକିନା ଭଗବାନ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନ ରଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ଭାବି ଏହି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି? ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ନୌକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସାଜିଥିଲେ ଜଣେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁନି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନାବିକ। ତେଣୁ ଆମରି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀରେ ଆମେ କଣ? ନା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭଳି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡି ରହିଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ନା ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମର ପରମ ଗତି ଏବଂ ପରମ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ ସଠିକ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛେ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରି ନ ପାରୁଛେ, ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଆମେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି
प्रभु मानस प्रभु किंबा आमर तारिणी माता जमी सब कही आसुचंती प्रथम आम देखी आसते जे परमात्मा को उपलब्ध करिवार विभिन्न मार्ग कौन रही आमे कौन कौन कले आमे परमात्मा को उपलब्धि करि परिबा सेथिपई विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडितः समदर्शी तेणु विद्या बा ज्ञान माध्यम रे हमें कौन करि परिबा ना से ब्राह्मण हो से हस्ती हो से श्वान हो किंबा से चंडाल हो किंबा से गाभी हो जदि आमे ता माध्यम रे आमे परमात्मा को आत्मा को देखि परिबा तेबे हमर जीवन रो साफल्य मंडित हो परिबा तेणु सी हूँ कौन ज्ञान जोग सी होती ज्ञान माध्यम पाइपर केतक लोक कौन करती ध्यान जोग किसी लोक ध्यान करी करी भगवान को पाई पारती निजर इंद्रिय एवं मन को संयत करती कपिल मुनि सांख्य जोग दर्शन देइछन्ति तेणु केतक ज्ञानी गुणी व्यक्ति माने सांख्य जोग को अनुसरण करि पारंती क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृतिर जो 24 उपादान विश्लेषणात्मक जमीक आज आमर भौतिक विज्ञान जो भाव में विश्लेषण कर भाव में सांख्य जोग भाव में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अनुसरण कर आहरी निष्काम कर्म जोग आम तो कर्म करवा कर्म जोग करवा पुणी आम पंचम अध्याय कर्म संन्यास जोग पढ़िले आम कर्म फल त्याग जमीक भक्ति जोग आम 9 10 11 12 ये जो देखी 13 ठार बोधे आरंभ होता आमर प्रिय पात्र एवं ता पूर्वर कर्म त्याग अभ्यास जोग विषय रे धारणा दिया जाए भक्ति जोग तेणु श्रवण आउ होची श्रुति तेणु ए श्रवण आमर जो नवधा भक्ति मध्य रे ए कली जुग रे आमे कौन सी प्रकार ना नवधा भक्ति अवलंबन करि परिबा ना 9टी भक्ति रे जो 9टी अंग अछि ताकू भी मध्य उपलब्धि करि परिबा तेणु जो कली जुग रे जो त्रिविधा भक्ति दिया जायछि से त्रिविधा मध्य रे सर्वप्रथम टी होची श्रुति बा श्रवण सेति आपण मानक समस्त धन्यवाद जे आपण होचंती बहुत बहुत रूपार पात्र भगवान कथा सुनिबा पई भगवान से भली भाव रे अनुकंपा कृपा प्रदर्शन आपण ऊपर न देले ए घड़ी संधि मुहूर्त रे निद्रा एवं अर्थ को छाड़ी कही आसिक प्रवचन सुनिबा पई आग्रह प्रकाश करिबे नहीं समस्ते धन संपत्ति पछरे एवं सुख निद्रा रे सोइबा पई चिंता प्रकट करंती किंतु जो माने भगवान आश्रित जो मानक उपरे भगवान अहेतुकी कृपा अनुकंपा आशीर्वाद रही थाए से माने निजर इंद्रिय उपभोग को परित्याग करी 4:30 मोर मंगल आरती रे जॉइन करूचे ता परवर्ती समय रे हमें भगवत गीता क्लास रे जॉइन करूचे तेणु एहा ही होची वास्तव रे कली जुग पई ही तपस्या तबे आकु छाड़ी देला कली जुग रे हमर यज्ञ करि परिबा किंतु इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु को हमें निवारण करिबा तेणु एथि पई ही आवश्यक रही कौन श्रुति बा श्रवण केवल आमे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये भाव में कीर्तन करि परिबा श्रवण करिबा यथायथ श्रवण विधि भाव में गुरुत्व प्रदान करिबा एवं उपयुक्त आचार्य उपयुक्त शास्त्र को अनुसरण अनुकरण करी आमर एही आध्यात्मिक अग्रगति करिवार जो प्रयास जारी रखिचे ताहार साफल्य मंडित करि परिबा ये होछंती केवल श्रवण करी करी देवहूति माता निजर पुत्र कपिल
मुनि लीलावतार जेतेବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଭାଗବତମରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ରୂପରେ କପିଳ ମୁନି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କର୍ମ କଣ କେବଳ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣି ଆମେ କିଛି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅହେତୁକି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ତାହା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସଂଯୋଗରୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜାଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ଲତା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୀଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ସେଇ ସନାତନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ହିଂସା କାହା ପ୍ରତି କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ଗଛ ସେ ଜୀବ ଯିଏ ବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି କେବଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସଂଯୋଗରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ ନବା ରହୁଛି समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतिं परमेश्वरं विनश्यश्चो विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। ଯିଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତ ଶରୀରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମାକୁ ସାଥୀ କରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମା କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଉଦୟ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। ଯେ ସର୍ବତ୍ର ପରମାତ୍ମାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିଥିବାର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ସୁନି ଚୈବ ସୁପାକେଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶନ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ କହିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏ ଚିତ୍ରରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛି ନା ଅକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରହୁଛି। ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଜଣେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହା ଦେଖେ ତାହା ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା କିଏ ଦେଖେ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ସେ କାହାର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଲେଭେଲ 2 କ୍ଲାସ କରିବା ଆ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା କାରଣ ଆରି ଉପରେ ପ୍ରାୟ 15-20 ମିନିଟ ଆସିଯିବ। ସେଠି ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ହେତୁ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିବା ଆକାଶ ଯେପରି କାହାରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ ସେପରି ଆତ୍ମା ସକଳ ଜୀବ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ବି କେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆର ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକାଶ। ଆକାଶ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ବାହ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବି ଆକାଶ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତର ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡିଛି ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ଏ ଜଳ ଭିତରେ କଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି ସେ କହିବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି କଣ କହୁଛି ଯେ ଜଳ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଇହଲୋକ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି କ୍ଷତ୍ରୀ ବା ପରମାତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଦେହର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀର ଜଡ଼ ଶରୀର ହୋଇକି ରହିଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ସଚେତନତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଆକାଶ ରୁ କଣ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସ୍ୱଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମେତ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୃଥକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞେୟ, କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ, ଏଇ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆଉ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ହେଇସାରିଲାଣି, କେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। କଣ କରିବା କେମିତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କେଉଁଭଳି ହରେ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ। କହିବାର କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମୟ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ସମୟ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଠାରୁ, କାରଣ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ମୋର ବହୁତ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡିଲି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ରହିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲ କ୍ଲାସ ଆମେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଛାଡିଛେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି ଭିତରେ। କାରଣ ଏ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ଏଇ ସଂଯୋଗ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଚର ଅଚର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯଦି କାହାର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହବ ଆମେ ତ ଆଉ ସେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ନୁହଁ, ତଥାପି ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଆପଣ କୃପା କରିଥିବେ। ସେମିତି ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ତାରିଣୀ ମାତାଜୀ, ମାନସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଦାସ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଜଏନ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଭଗବତ ଗୀତାର ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି ଲିଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ, ଆପଣ ମାନେ ତାହା ବି, କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ନଚେତ ଆସିଛେ ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଭଳି, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମର ଉଦୟ ନ ହବ, ଭକ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ହଉଛି ବହୁତ କୋମଳ, ଭକ୍ତି ହଉଛି ବୀଜଲତା। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା, ଭକ୍ତି ଆସିବାଟା ସହଜ, ଯିବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିଷ୍ଠି ରହିବା, ଏଇ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭଗବାନ କହିଲେ,
ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କେତେବେଳେ ବି କହିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुहନ୍ତୁ। हरिकृष्ण माताजी क्वेश्चन कौन अच्छी की आज्ञा नहीं। नहीं ताले प्रभु जी क्लास एठी रखिबा। हरे कृष्ण प्रभु। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ? प्रदीप ଠିକ प्रभु ଅଛି। जी अच्छी पचारुचन। हरे कृष्ण प्रभु जी कहतु। हरे कृष्ण नंदन प्रणाम। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। बहुत सुंदर भाବେ व्याख्या कले जे क्षेत्र क्षेत्र हमकरी डाउट पूरा क्लियर है। बहुत सुंदर उपस्थापना कर। हरे कृष्ण। ଏଇ ଛଅଟି ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଏଇ ଛଅଟି କୁ ନେଇକି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ, କାରଣ ଏତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଆମେ ତ ବହୁତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବାନି। ତଥାପି ଏହି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିକି କିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିବାର ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ସେତିକି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେବଳ ହରିନାମ ଥରେ, ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁନେ, କେବଳ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା, ତେଣୁ ତାର କେତେବେଳେ ଆମର କଳମସ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତିଷ୍ଠି ରହିବାଟା ତ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇ ସବୁ ରହିବ, ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମର ଦୂର ହେଇଗଲେ ଆମେ ହଉଛି ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାନି, କିଛି କରିବାନି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ରହିଲା, ନା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା, ନା କର୍ମ ଯୋଗ କରିପାରିବା, ନା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ନା ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମିତି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ହେଇପାରିବାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଆସେ, ଆମେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କରିଦେଲେ ଆମର ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ତ ଶିଖିଛୁ, ଏଇ ତାରିଣୀ ମାତାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନସ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଯାହାବି ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛେ, କେବଳ ତାଙ୍କରି କୃପା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସବୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାର୍ଗ ଆସିଛେ। ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ସଂସାର ସାଗର ଭିତରେ, ସିଏ ଆମକୁ ନାବିକ ଭଳି ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ତ ଆମ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ବହୁତ ସିନିୟର, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେବଳ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण नंदन प्रणाम। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତେବେ କ୍ଲାସ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। 6:50 ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पति वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, शतगौर भक्त वृंद की जय। परम स्वरूप अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र देव की जय, राधा की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नाम कीर्तन की जय। और प्रेमानंदे।
हरि हरि हरे बोल। हरे हरि कृष्ण। हरे प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण समस्त प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण